Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот попладне на Роджерс телевизија 10, 63, 84 и во High Definition 510. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која што со нетрпение очекувате во вашите домови, како што вие ни велите. Денеска е 14 декември 2013 година и ова е 324-та емисија на Македонско издание, која што ќе се репризира 3 пати в четврток на 19 декември во 5:30 попладне, во сабота на 28 декември во 12:30 попладне и четврток на 2 јануари следната година. Нашата наредна нова емисија во следната година ќе се емитува на 11 јануари. Инаку, како што знаете, почитувани гледачи, во последната емисија од годината, покрај редовната програма, емитуваме честитки за новогодишните и божитните празници до вас од наши македонски бизниси и поединци кои живеат во Торонто и околината и кои ја помагаат оваа телевизиска програма. Како што веќе знаете, почитувани гледачи, на 7 декември годинава во црквата Свети Климент Охридски се одржа традиционалната Климентова вечер, на која што присуствуваа голем број на гости од македонската комуна, од Торонто и околината. Меѓу кои митрополитот Методи на Американско-канадската епархија на Македонската православна црква, Павле Саздов, представникот на Американско-канадската диаспора во собранието на Република Македонија, генералниот конзул Драган Ѓурчиновски и канцеларот Џон Паркер. Оваа година за прв пат управата на црквата Свети Климент Охридски додели и плакети на поединци кои имаат дадено несебична помош на црквата. Тоа се Коста Стенвик со семејството, во чие име плакетата ја прими Крис Стенвик, Владе Димитриевски, Драгица Дафовска и Глен Дей од Heritage Funeral Center. Во денешнава предпразнична емисија ќе прикажеме дел од божичниот концерт во црквата Our Lady of Sorrows, која што се наоѓа на 3055 Bloor Street во Торонто. Нашата македонка Кети Болију, која што е председателка на Kingsway Business Improvement Area асоциацијата, зеде збор на овој свечен настан. The Kingsway is synonymous with many great things, but perhaps none as enduring as a caring community. We have kicked off the season wide open. This is how we do it. We have a gathering place, and the Kingsway seems to suit us very well as our friends and family come together. Fantastic things happen. This is the friendliest community I know. Perhaps it's reflected very well in the Kingsway PIA's slogan. It says the Kingsway, friendly merchants, real neighbors. We are celebrating our 40th year as a PIA. We are one of the oldest. We're popping up everywhere because something works. When the community is engaged and caring, businesses, residents, friends, all coming together. The slogan was true then, it's just as true now, even more so. On the personal level, my grandmother raised her family in Togo for a good part of her life. She never drove,
didn't even speak English. But what she did during holiday seasons, especially Christmas and Easter, she would take her baked goods to the neighbors. She also shared the vegetables in the summer, to my embarrassment as a teenager. She would say, "Dear, I live for my family, but I live with my neighbors. Family's not always around, my neighbor is." Caring community. On November the 30th, make a note of that. There's something happening here in our community as well as all across the GTA. It's called Shop the Neighborhood. The CN Tower will lit yellow to remind us of the importance of locals supporting shopping, local shopping, in the sustaining of a healthy community. The BIA makes every effort to keep the Kingsway beautiful. Of course, beauty means something happened, somebody cared for the place. It's safe, a place to come home, to feel like we've just come home, to relax. I want to acknowledge a few very remarkable people, all volunteers, as the BIA is. But this grand choir, I've never seen anything like it, and I've been coming to these concerts. It seems that I love them every year. The best choir I have heard. The conductors all give their time on top of their own churches. They also give us time. The children's choir, it touched my soul. And the pianist and the organist all volunteered. Thank you so very much, all of you. Овие предпразнични денови многу од нас ке сакаат да се подготват за најлудата ноќ во годината, а тоа значи покрај другото и нова фризура. Кои се сегашните трендови за стилирање на косата, ќе ни каже Елизавета Топузовски. За оваа година најповеќе се бара виткана коса. Това е таа нова сега нов модел дизајн кој се прави на косите. Тоа не е виткана класично виткана коса, него како што тука популарно ја викаат bombshell. Тоа се тие манекенките од Victoria's Secret, тие се со прекршена коса.
и тоа најповеќе се бара сега. Што се однесува до стиловите, значи витка на коса со абду, крената, спуштена, кој како, секој различито, мислам. Тоа значи подолги коси, меѓутоа секако може и до рамена косите што се да бидат така стилирани. Јасно, тоа ние имаме една нова машина која користиме за тоа, тие се како ја прекршува косата, многу добро изгледа и на кратка коса исто, што се однесува до колорот, мислам до бојата, тоа е веќе за бојата се е во мода, мислам се бара и highlights, lowlights, друга боја, мислам како плава, виолетова и различни стилови, углавном се носи. Мислам секој како ќе види, мислам си го бара тоа што му се допаѓа. Значи, можеме најсигурно да кажеме дека за секоја клиентка, како нејзе и одговара во однос на лицето, вие би можеле секако да ја прилагодите фризурата или стилот на косата која што би сакала да ја носи на таа најлуда новогодишна ноќ. Да ви кажам, се може да се носи. Ви благодарам многу и за сите наши гледачки кои би сакале да ве пронајдат, бројот на телефон е 647-281-5501, 647-281-5501. И на нашите гледачки и на сите други гледачи желби за новогодишните празници. Јас им пожелувам се најдобро за новогодишните и нашите божични празници после Нова година и за овие божични празници за луѓето што прославуваат. Се најубаво, здравје, среќа и успех. А сега следуваат информации од комуната. Управата на црквата Свети Климент од Охрид то организира дочек на новата година на 31 декември годинава со почеток во 7 часот навечер. Во најлудата ног ќе ве забавува популарната македонска пејачка Елена Јовческа, која што е единствената македонска пејачка што свири на гајда. Во приложба на групата Румба, секако ова ќе биде ног за паметење. Со богата македонска трпеза и влезници само за $65 по особа, дочекајте ја новата година во Свети Климент Охридски, порачуваат од управата на црквата. За резервации јавете се на 416-421-7451. Дочекот пак на старата нова година по традиција ќе биде организиран од управата на црквата Свети Илија од Мисисага на 11 јануари 2014 година. И на оваа веселба ќе ве забавува позната пејачка од Македонија. Резервирајте ги картите уште од сега, порачуваат од црквата Свети Илија од Мисисага. Управата и вработените во канадскиот македонски дом во Торонто им пожелува на сите своји станари и на сите македонци среќна нова година и среќен Божиќ. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. На сите своји клиенти, собствениците на TJ Hosting им ги честитаат новата година и Божиќ. А сега во продолжение, почитувани гледачи, да проследиме неколку новогодишни и божитни честитки. Петар и Марко Јановски, собствениците на Јановски Countertops, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји роднини, деловни пријатели и на сите македонци, пожелувајќи им среќа, радост и благодет. За болекарите доктор Милан и доктор Драги Денковски им ја честитаат новата 2014 година и божитните празници на сите своји пациенти, на целата своја фамилија, како и на сите македонци, пожелувајќи им добро здравје, радост и просперитет во годината што следува. Власниците на оптичкиот дуќан Bolju Vision, Кети Болju и Том Джиорес, заедно со своите фамилии, им ги честитаат новогодишните и божитните празници на сите своји клиенти и на сите македонци, посекувајќи им благодети, просперитет во годината што следува. Јулија и Славе Димитрови им ја честитаат новата година и божичните празници на својата фамилија и на целиот македонски народ, посакувајќи им добро здравје, радост и среќа и просперитет во наредните 12 месеци. Стоматологот доктор Нада Ивановски од Мисисага им ги честита престојните празници на сите своји пациенти и им пожелува остварување на сите нивни желби во годината што е пред нас.
Джордж Королов од адвокатската канцеларија Королов Хаскин со својата фамилија им ги честита новата 2014 година и божичните празници на сите македонци, каде и да се наоѓаат, со желба следната година Македонија да проложи по патот на просперитетот и на тамошна афирмација. Исто така, македонско издание му го честита пензионирањето на господинот Королов, кој ја завршува својата адвокатска пракса на 31 декември годинава. На сите мои клиенти кои имаат купена животно осигурување преку мене, им ја честитам новата 2014 година и Божик и им пожелувам добро здравје, среќа и радост во годинава што следува. Вашата грижа за својата фамилија ја поддржува и оваа програма и затоа многу ви благодарам. И секако во оваа емисија имаме и порака за божичните празници од неговата еминенција митрополитот Методиј на Американско-канадската македонска ортодоксна црква. Да ја проследиме. Празникот на раѓањето на Синот Божи на нашиот Господ и Спасител Исус Христос е празник на љубовта, празник на себераздавањето, празник на несебичноста, празник кога Бог стана човек за човекот по благодат да стане Бог. За нас луѓето празникот Божиќ или раѓање на Господ Исус Христос е празник кога разменуваме подароци, кога семејството се собира заедно на трпеза, кога заедничариме на светите литургии и на тој начин го прославуваме празникот на вечниот оптимизам. Бог се раѓа како човек и со него се раѓа можноста на луѓето да го наследат Царството Небесно. Празникот Божиќ значи празник кога луѓето се среќаваат меѓу себе, вистински се поздравуваат со најрадосниот поздрав Христос се роди, заради тоа што тоа раѓање е раѓање на една нова перспектива во животот на човекот. Тогаш, кога празникот, кој е празник над празниците, не ослободува од секојдневниот начин на живење, од делничниот начин на живење и можеме благодатно да учествуваме во она што е надисториско, во она што е мистично, во она што е вечно, чија слава не поминува и на тој начин добиваме вкус на она што Бог ни го ветил, а тоа е Царството Небесно. Празникот на оптимизмот, празникот на раѓањето на Спасителот, ние, македонците кои што живееме на северноамериканскиот континент, сме благословени два пати да го празнуваме. Еднаш според новиот календар, кога сите го празнуваат на овој континент, од било која националност да припаѓаат, а живеат во Северна Америка, кога ги почитуваме оние обичаи кои што се карактеристични за Америка и за Канада, со раздавање на подароци, со средби и радосни поздравувања, или пак од друга страна имаме можноста и на повтор пат, кога е 25 декември според стариот календар на 7 јануари, кога можеме да го празнуваме празникот Божиќ според традициите на нашето православие, кога се собираме во светите цркви и тридневно со свети литургии празнуваме и на тој начин дел од духот, дел од традицијата која што сме понеле од Македонија, можеме тука да реализираме и на тој начин да покажеме дека сме народ со идентитет, народ со длабока култура, народ кој знае да ги празнува своите празници. Кога се испомнуваме на оние делови од Светото Евангелие кои се однесуваат на раѓањето на нашиот Господ, прва слика која што не доаѓа пред очите се јаслите, пештерата во која што се раѓа Богомладенецот, бидејќи во тоа време, во Витлеем, не се најде дом човечки, не се најде куќа, под чиј покрив ќе се роди Спасителот на светот. Во таа смисла, празникот Божиќ е празник кога треба да се спомнеме на сите оние кои што можеби не се толку обдарени и благословени да имат свој дом, да се близу до своето семејство, да имат можност вистински со празнична трпеза да го празнуваат празникот. На тој начин, празнувањето не е само размена на подароци,
празнувањето е и можност да се спомнеме на сите луѓе на овој свет, да поделиме милостиња, да бидеме милосрдни, да простиме ако некому имаме што да простиме и на тој начин со чисто срце и со олеснета душа да можеме вистински да го доживееме она што се случило во таа ноќ во Витлеем, кога звездата над пештерата го означила местото каде што ќе се роди царот над царевите, а пак пастирите заедно со ангелите и со оние кои што во таа ноќ биле присутни на настанот, ја пеат песната слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Она што секој од нас вистински го посакува, мирот и добрата волја меѓу луѓето, зашто тоа е основата на која што се гради сето она што ние како луѓе, како членови на семејство, како членови на црква, се обидуваме да го направиме. А во тоа Бог ни го дава вистинскиот образец, бидејќи тој се раѓа смирено како човек, покажувајќи се дека и ние треба смирено едни кон други да се однесуваме и на тој начин да го градиме Царството Небесно уште тука на земјата. Како духовен пастир и татко на сите православни македонци на северноамериканскиот континент, ви го честитам празникот на раѓањето Христово, празникот на духовниот оптимизам, со нашиот традиционален поздрав: Христос се роди, навистина се роди. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа 324-та емисија на македонско издание, инаку последна во оваа година. Нашата програма можете да ја следите и на интернет на macedonianedition.tv. До 11. јануари 2014 година, кога планираме повторно да бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание. Среќна нова година, среќен Божиќ, Happy Hanukkah and Merry Christmas.